Welcome all of you. Today we are discussed about the types of electrical wiring. Before we start our today's session, we revise some previous lecture points. Myself, Mr. Vaswada Yogesh, lecturer from Electrical Department, SIT Polytechnic, Yadrao. In previous lecture, we seen various types of wiring drawings, in which drawing convey the information about the connections of various devices and the equipment with mains, which provides the complete design or plan of the electrical installation and also help to assemble the various equipments. It helps to carry out the maintenance or troubleshooting. The electrician is supplied with a layout of wiring installation plan initially. So electrician should draw circuit and wiring diagram before commencement of the supply. Various types of drawings, in which first drawing is block diagram, second is circuit diagram, third is line diagram, fourth is wiring diagram, fifth is wiring schedule, sixth number is part list, and seventh number is wiring preparation. Next is first point is block diagram. It is a functional drawing which shows and describe overview and main operating principle of a equipment. Function or parts represented by the blocks, and blocks are connected by the lines. It is the functional drawings which shows and describe overview the main operating principle of a equipment. It is not gives the detailed information, leaves smaller components. Hence, most technicians have limited interest about this diagram. This diagram shows the block diagram, in which number of components shows by using blocks. This diagram only used for understand the working principle of equipment or connection. Next is circuit diagram. It is a graphical representation of electrical circuit. It includes the position information in centimeter or in mm or in meter. This type of drawing usually provides by the architects to the electrical contractor. It shows schematic connections of the circuit for specific task in the simplest form. The purpose of circuit diagram is to explain the various accessories in the circuit. This image shows the circuit diagram or schematic diagram of wiring installation. Next is layout diagram or line diagram or single line diagram. It is a simplified version of wiring diagram, consists of symbol to represent the components and the line represent wires or conductors which connects the components together, and dimension, size of conduits run, etc. It is derived from the block diagram. The purpose of this is to inform the reader quickly and exactly what the circuit is designed for without giving any information on the circuit itself. Its circuit or its line diagram doesn't give layout of the parts and their detailed wiring information of components. One can do the wiring by following the information given in the diagram, illustrate only the working of electrical circuit. With help of distance making in the layout diagram, the estimation of cable could be made. It is mainly available in substation, power station, and for understanding the electrical wiring installation. Next, fourth point is wiring diagram. It is a pictorial representation of the circuit which shows the wiring between the parts or elements or equipment, position of the components, detailed information about the connections between the devices, their position, arrangement, terminals of the devices, etc. It provides the information about power supply, control supply, earth connection, termination of unused contacts and leads. But this type of diagram much complicated to read. It is use of wiring diagram along with layout diagram enable the technician in the initial stages of the planning to estimate the required type, size and length of cables, and also includes on vertical, horizontal or
ceiling run cables. The wiring diagram is of great use to test and rectify the faults in the installation during the maintenance work. This diagram or image shows the wiring diagram of electrical house wiring circuit. Next is wiring schedule. It is a list of cable or wire used in the installation with its reference number, length, type, and the amount of installation stripping required for the soldering the table. It gives recipe of the wire and also starting and termination points. In some complex equipment, wiring table gives the interaction of the equipment such as motor and heaters with starting and finishing reference point. It also includes the wire identification marking, wire color, size, and so on. This image or table shows the wiring schedule of electrical installation. Next is part list. It gives the information about the circuit components type with related to their reference number. It also useful for identifying, locate, and cross-refer the actual component labeled or given in the electrical drawing in order to ensure the choice of appropriate parts before doing the electrical work. In this part list, we are identify the component, locate, and their cross-refer actual component labeled. That means gives the information about the and identification of parts which are used in electrical installation or electrical wiring purpose. This is the part list of the electrical wiring installation. It is mainly used for in control panel or electrical maintenance of electrical machines. Next is wiring preparation. Preparation of wiring, cables, wires and tools. The types of electrical conductor, single, solid or stranded. Next is the specification of wires, number of conductors, insulation, types, diameter of conductor, cross section of the wires. Third number is wire color code. Fourth number is basic electrical tools and fifth number is electrical component and accessories which are depends upon the size and rating of the equipment. These are the image shows the house wiring installation of electrical wiring. Now we start our today's session in which we seen about various types of electrical wiring connections, electrical wiring types and their advantages, disadvantages and purpose. Introduction, in which we know the electrical circuit is a closed path through which electricity flows from phase wire to the device or apparatus and then back the source through neutral wire. आता इलेक्ट्रिकल सर्किट म्हणजे काय असतं, इट इज द क्लोज्ड पाथ, एक क्लोज्ड पाथ असतो. त्या क्लोज्ड पाथमध्ये काय होतं, इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो होत असतो किंवा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होत असते. ती इलेक्ट्रिसिटी काय कुठून फ्लो होते, फेज वायरपासून स्टार्ट होते आणि त्यानंतर ते डिव्हाइस किंवा ॲपॅरेटसमध्ये पास होऊन बॅक सोर्स थ्रू द न्यूट्रल वायर, त्या न्यूट्रल वायरमधून रिटर्न जाते. म्हणजे आता फेज वायर पास होणार, ते कुठं जाणार, पहिल्यांदा फेज वायर कनेक्शन त्या इक्विपमेंट आणि इक्विपमेंटमधून रिटर्न कुठं जाणार आहे, ते न्यूट्रल वायरला बॅक जाणार आहे. असा क्लोज्ड पाथ आपला इलेक्ट्रिकल सर्किट किंवा इलेक्ट्रिकल करंट पास होत असते किंवा सर्किट करंट आपला पाथ कंप्लीट करत असतो. नेक्स्ट इज अलॉंग द वे इलेक्ट्रिकल पाथ कन्सिस्ट ऑफ पिक्चर, स्विचेस, जंक्शन बॉक्सेस एटसेट्रा. आता इलेक्ट्रिकल वायरिंगमध्ये आपल्याला हे यूज करायचे आहेत, ज्यामध्ये आपण इलेक्ट्रिकल कनेक्शन करताना या टाईपचे पिक्चर्स यूज करतो, इलेक्ट्रिकल ॲक्सेसरीज यूज करतो, स्विचेस, जंक्शन बॉक्सेस यूज करत असतो. सो द वायरिंग मे बी राउटेड थ्रू these elements before actually making connection with apparatus or devices. The wiring may be routed through these elements. आता जे काय वायरिंग करायचं आपला म्हणजे वरती पिक्चर्स दाखवले, स्विचेस, जंक्शन बॉक्सेस, ह्यामधून हे सगळे वायरिंग कनेक्शन किंवा वायर जे असतात आपल्या, वायर असतील, केबल असतील, ते त्या ॲक्सेसरीजमधून रन होत असतात बिफोर ॲक्च्युअली मेकिंग कनेक्शन विथ ॲपॅरेटस ऑर डिव्हाइस. म्हणजे आपल्याला एखादा फॅन लावायचा असेल, म्हणजे आता या ठिकाणी ही डायग्राम बघा, डायग्राममध्ये कनेक्शन दाखवलेले.
आता हे डायरेक्ट कनेक्शन कधी ह्या लॅम्पला आलेलं आहे किंवा हीटर किंवा गिझरला आलेलं आहे का कनेक्शन नाही, त्याच्या अगोदर या वायर्स रन झाल्यात. वायर या केसिंग केपिंग किंवा क्लिट वायरिंग जे काय वायरिंग असेल त्या वायरिंगमधून रन झाले असतील. त्या ठिकाणी वेगवेगळ्या टाईपचे ॲक्सेसरीज असतील जे आपल्या वायरिंगला होल्ड करून ठेवण्यासाठी किंवा वायर ॲज ए हाऊसिंग ऑफ वायर्स म्हणून ॲक्ट होतात ते. त्यानंतर या डिस्ट्रीब्युशन बॉक्समधून वायरचं कनेक्शन अशा प्रकारे वायर्स रन झालेले असतात. जे काय वायर असेल ते क्लोज्ड सर्किट म्हणजेच काय, ही फेज वायर आलेली असते ती फेज वायर या स्विच थ्रू लॅम्पला जाते आणि लॅम्पमधून, लॅम्प म्हणजे हा डिव्हाइस आहे, इक्विपमेंट आहे, त्या इक्विपमेंटमधून रिटर्न न्यूट्रलला जात असते. असे कनेक्शन आलेलं असतं. त्यामुळे वायर्स हे जे किंवा कनेक्शन असेल ते ह्या सगळ्या प्रोसेसमधून पास होत असतं. Majorly, the wiring is divided into two types mainly. First is parallel wiring and second is series wiring. Depending on the way the device are powered or connected to the supply. आता जे मेनली वायरिंगचे टाइप्स आहेत ते टाइप्स म्हणजे काय, कुठले कुठले मेनली आपण यूज करतो तर पॅरलल वायरिंग सर्किट आणि सिरीज वायरिंग सर्किट. त्याचे ॲडव्हान्टेज डिसॲडव्हान्टेज पॅरलल सर्किटचे, सिरीज सर्किट सगळे आपल्याला माहिती आहेत. ओके, आता आपण त्याचं कनेक्शन बघूया. त्यामधलं फर्स्ट कनेक्शन आहे ते पॅरलल वायरिंग सर्किट आहे. आता पॅरलल वायरिंगमध्ये आपण काय करतो, आता या ठिकाणी इमेज दाखवले आहे. त्या इमेजमध्ये काय 3 रेजिस्टन्सेस म्हणजे 3 इक्विपमेंट आपण कनेक्ट केलेले दाखवले आहेत. ठीक आहे, या तिन्ही इक्विपमेंट काय झाले, जे सप्लायचे कनेक्शन्स आहे ते कनेक्शन गेलेले असते. म्हणजे सप्लायची फेज वायर पण आणि सप्लायची न्यूट्रल वायर सुद्धा प्रत्येक इक्विपमेंटला गेलेले असते. अशा टाईपचे जे कनेक्शन आहे त्याला आपण काय म्हणतो, पॅरलल वायरिंग सर्किट म्हणतो. मग आता यामध्ये पॅरलल वायरिंग सर्किटमध्ये काय असतं, व्होल्टेज असेल ते सगळ्या इक्विपमेंटला व्होल्टेज सेम अप्लाय होत असतं. सपोज हे 230 वोल्टचा सप्लाय असेल तर तो 230 वोल्टचा सप्लाय सगळ्या इक्विपमेंटला प्रोव्हाइड होतो. पण जो काही करंट आहे तो करंट असेल तो पॅरलल सर्किटमध्ये डिवाइड होत असतो. आणि तो करंटची कॅपॅसिटी कशा डिपेंड असते, इक्विपमेंटच्या पॉवरवरती किंवा इक्विपमेंटच्या वॅटेजवरती त्या करंट कॅपॅसिटी डिपेंड असणार आहे. म्हणजे पॅरलल सर्किटमध्ये करंट असतो तो डिवाइड होत असतो इक्विपमेंटनुसार. जेवढे नंबर ऑफ इक्विपमेंट्स असेल तेवढा करंट डिवाइड होतो आणि जे व्होल्टेज असेल ते सगळ्या इक्विपमेंटला सेम व्होल्टेज मिळते. In parallel wiring circuit, several devices on the installation are powered on a single circuit. It is the most accepted wiring in residential, industrial and commercial sector. आता हे जे वायरिंग सर्किट आहे पॅरलल वायरिंग सर्किट, यामध्ये काय पूर्ण व्होल्टेज जे काय असेल सप्लायचं ते सगळं व्होल्टेज इक्विपमेंटला मिळत असतं. ओके, त्यामुळे काय होते, हे सगळ्यात जास्त वायरिंग सर्किट प्रिफर केलं जातं. हे जे ॲडव्हान्टेजेस चांगले आहेत सिरीज वायरिंग सर्किटपेक्षा. ओके, त्यामुळे हे वायरिंग सर्किट मेनली घरामध्ये, इंडस्ट्रीमध्ये, कमर्शियल सेक्टरमध्ये आपण यूज करतो. इन विच डिव्हाइसेस आर कनेक्टेड इन द पॅरलल विथ द सप्लाय सोर्स ॲज शोन इन फिगर. इन दिस बोथ फेज अँड न्यूट्रल केबल्स आर routed through the electrical boxes, junction boxes, from which individual receptacles, pictures and devices are branched. आता सपोज आता इथं फेज वायर आहे. फेज वायर पहिल्यांदा इथं जंक्शन बॉक्स असतील, पिक्चर असतील, केसिंग केपिंग असेल, त्यामधून सगळ्यांच्यामधून ही वायर किंवा केबल्स असेल ते रन होत असते. आणि त्यानंतर जो फेज वायर असेल स्विचमध्ये गेली आणि स्विचमधून त्या पिक्चरमधून जंक्शन, सिलिंग रोज असतील त्या सगळ्यांच्यावरून पासून शेवटी ह्या होल्डरपर्यंत आले आहेत. त्याच्या होल्डरमधून पुन्हा ह्या केसिंग केपिंगमधून रिटर्न गेलेले आहेत तिथं. ओके, आता हे झालं पॅरलल वायरिंग सर्किट. आता ह्यामध्ये पण काय स्विच लावलेलं आहे आपण. हे सगळे लॅम्प काय, सगळ्या लॅम्पला जे काही व्होल्टेज असतं ते व्होल्टेज प्रॉपर 200 ते 100 इथं आता 120 वोल्ट दाखवलं आहे. सगळ्या लॅम्पला 120 वोल्टचा सप्लाय जाणार आहे. हे सगळे लॅम्प काय 60 वॅटचे आहे. सपोज हा 60 वॅटचा असेल, हा 120 वॅटचा असेल तर त्याच्या वॅटेजनुसार करंट डिवाइड होणार आहे. जेवढं वॅटेज जास्त असणार आहे तेवढा करंट जास्त असणार आहे या ठिकाणी. त्यामुळे पॅरलल वायरिंगचा ॲडव्हान्टेज काय, तुम्ही हे स्विच ऑन किंवा स्विच ऑफ करू शकता इंडिव्हिज्युअल लॅम्प. जर सिरीज सर्किट असेल तर तसं आपल्याला करता येत नाही. एक जर सर्किट ऑफ झालं तर संपूर्ण सर्किट ऑफ होत असते. यामध्ये तसं नाही. हा स्विच मी ऑन केला तर हा म्हणजेच क्लोज केला तर हे लॅम्पमधून करंट पास होऊन लॅम्प ऑन होणार. जर हा स्विच ओपन केला तर हा करंट इथेच थांबून पुढे पास होणार नाही करंट. त्यामुळं हा लॅम्प ऑन होणार नाही आहे. हा पॅरलल सर्किटचा ॲडव्हान्टेज आहे. आपण इंडिव्हिज्युअली कोणतेही सर्किट हँडल करू शकतो, ऑपरेट करू शकतो आणि त्याच्या पॉवर रेटिंगनुसार त्यातून करंट फ्लो होणार आहे पॅरलल वायरिंगमध्ये. त्यामुळे मोस्टली आपण काय करतो, पॅरलल वायरिंग यूज करत असतो. नेक्स्ट इज सिरीज वायरिंग. द सिरीज वायरिंग इज रेअरली युज्ड वायरिंग इन विच फेज वायर इज राउटेड
phase wire is routed through the several devices, and then last device's terminal is connected to the neutral wire. आता सिरीज वायरिंग असतं ते कधीतरी यूज केलं जातं. शक्यतो जे काही लाइटिंग सर्किट आहे आपल्या, म्हणजे आपण दिवाळीमध्ये ज्या लाइटिंगच्या माळा लावतो, ओके, त्या लाइटिंगमध्ये आपण काय करतो, हे सिरीज कनेक्शन्स यूज करत असतो. कारण जो सिरीज सर्किटच्या लाइटिंग असतात, ओके, जे काय आपण गणपती किंवा दिवाळीमध्ये जे डेकोरेशनसाठी लाइटिंगच्या माळा आणतो, तर ते जे सर्किट असतं ते सिरीज सर्किट असतं. कारण त्या ठिकाणी लॅम्प एकदम कमी वॅटेजचे असतात, त्यामुळे त्यांना व्होल्टेजसुद्धा कमी लागतं. त्यासाठी आपण काय करतो, त्याचं कनेक्शन असेल ते सिरीजमध्ये करत असतो. मग त्यासाठी फक्त आपण अशा टाईपचं सर्किट यूज करतो. आता द फेज वायर इज राउटेड थ्रू सेव्हरल डिव्हायसेस. आता ही जी फेज वायर आहे, फेज वायर काय केली आहे, तिन्ही डिव्हाइसमधून रन झालेली आहे. देन द लास्ट डिव्हायसेस, आता ही कुठेपर्यंत आली, या शेवटच्या डिव्हाइसपर्यंत आली. आणि द लास्ट डिव्हाइसच्या टर्मिनलमधून या स्विचमधून रिटर्न न्यूट्रलला गेले आहे. म्हणजे फेज वायर इकडून आली या लॅम्पमधून, या पहिल्या कनेक्शनमधून दुसऱ्या कनेक्शनमधून दुसऱ्याच्या पहिल्याला, त्यानंतर या दुसऱ्यामधून तिसऱ्याच्या पहिल्याला, तिसऱ्याच्या दुसऱ्यामधून स्विचला, असं कनेक्शन न्यूट्रलला आपण कंप्लीट केलेलं आहे. आता या ठिकाणी सिरीज सर्किट बघितलेलं आहे आपण, फर्स्ट इयरमध्ये स्टडी केलं असेल तुम्ही, ठीक आहे. मग ह्या फेज वायर असेल किंवा ही पॉझिटिव्ह आहे, पॉझिटिव्ह पहिल्यांदा या फर्स्ट टर्मिनल R1च्या, आणि या R1च्या सेकंडमधून R2च्या फर्स्टला, त्यानंतर R2च्या सेकंडमधून R3च्या फर्स्टला, आणि R3च्या सेकंडमधून न्यूट्रलला किंवा निगेटिव्हला बॅक वायर इथं गेलेली आहे. आणि असं हे क्लोज्ड सर्किट आपलं कंप्लीट झालेलं आहे. याला काय म्हटलं आहे आपण, सिरीज सर्किट. जशी आपली चेन असते त्या टाईपमध्ये हे सर्किट असतं, त्यामुळे याला चेन वायरिंगसुद्धा कधी कधी म्हटलं जातं. ओके, हे झालं सिरीज वायरिंग सर्किट. नेक्स्ट आता पाहूया एक्झाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल वायरिंग्स. ओके, मग आता हे एक्झाम्पलमध्ये काय करायचं आहे, आपल्याला वेगवेगळ्या टाईपची वायरिंग सर्किट वेगवेगळ्या ॲप्लिकेशनसाठी कशी डिझाईन करतात त्यानुसार आपण वायरिंग बघणार आहोत वन बाय वन. फर्स्ट इज सिंगल लॅम्प कंट्रोल्ड बाय ए वन वे स्विच. वन वे म्हणजेच काय, तो एकदा ऑन होणार आहे. In this, phase wire is connected to the one terminal of the switch and other terminal of the switch is connected to the lamp line terminal. आता या सर्किटमध्ये काय केलं आहे, एक लॅम्प असतो, ओके, हा सिंगल लॅम्प आहे, हा एका स्विचने कंट्रोल केलेला आहे. त्यालाच काय म्हटलं आपण, सिंगल लॅम्प कंट्रोल्ड बाय ए वन वे स्विच. वन वे स्विच म्हणजेच का, हा एकदाच ऑन पोझिशनला जाणार आहे. ओके, त्यामुळे आपण वन वे स्विच ऑन म्हणतो आपण याला. त्यामध्ये काय केलं आहे, फेज वायर इज कनेक्टेड टू द वन टर्मिनल ऑफ द स्विच. या एका स्विचच्या टर्मिनलला काय केलं आहे, आपण फेज वायर कनेक्ट केलेले आहे. नेहमी लक्षात ठेवायची, जी काही फेज वायर असेल ते नेहमी स्विचमधूनच रन करायचे. फेज वायर डायरेक्टली कधीही लॅम्पला किंवा इक्विपमेंटला आपण देत नाही. कारण सपोज जर असं केलं आपण, तर काय होणार आहे, या वेळेला जर न्यूट्रल आपण स्विचला दिली आणि फेज वायरला डायरेक्टली इक्विपमेंटला दिली, तर स्विच जरी ओपन असेल तरी सुद्धा फेज वायर काय झाले, डायरेक्ट इक्विपमेंटला मिळत आहे. त्यामुळे काय होणार आहे, कधी कधी इक्विपमेंटमधून लिकेज करंट फ्लो होतो, किंवा जर आपण स्विच बंद आहे असं समजून जर त्या इक्विपमेंटला हात लावला, म्हणजे त्याच्या टर्मिनलला हात लावला कनेक्शनला, तर आपल्याला शॉक बसू शकतो. त्यामुळे नेहमी फेज वायर असेल ती स्विचमधूनच रन करायची आहे तुम्हाला. ओके, देन लॅम्प निगेटिव्ह टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द न्यूट्रल वायर. म्हणजे न्यूट्रल वायर जे टर्मिनल असेल ते डायरेक्टली इक्विपमेंटला जातात, कारण न्यूट्रलला आपल्याला शॉक बसत नाही. ओके, त्यामुळे न्यूट्रल वायर इक्विपमेंटला कनेक्ट करतो, आणि जी फेज वायर असेल ते स्विचमधून पास करतो, आणि स्विचच्या दुसऱ्या टर्मिनलमधून इक्विपमेंटला देतो. त्यामध्ये काय होतं, ज्यावेळेला स्विच ऑफ असेल म्हणजे ओपन असेल, त्यावेळेला काय करंट पास होणार नाही, कारण या ठिकाणी ओपन सर्किट झालेलं आहे, करंट पास होणार नाही. ज्यावेळेला स्विच क्लोज सर्किटमध्ये असेल म्हणजे ऑन पोझिशनमध्ये, त्यामुळे काय होणार, हे दोन्ही कॉन्टॅक्ट एकमेकाला कनेक्ट होऊन यामधून करंट फ्लो होणार. सप्लाय दिल्यानंतर करंट फ्लो झाल्यानंतर हा लॅम्पमधून करंट याला न्यूट्रलकडे मिळाली, त्यामुळे हा लॅम्प ऑन होणार. ज्यावेळेला फेज आणि न्यूट्रल दोन्ही ज्यावेळेला मिळतील लॅम्पला, तरच लॅम्प ऑन होणार आहे. जर फेज न्यूट्रल दोन्ही मिळालं नाही लॅम्पला, तर लॅम्प ऑन होणार नाही आहे. नेक्स्ट इज टू लॅम्प्स कंट्रोल्ड बाय ए वन वे स्विच. म्हणजे एका वन वे स्विचने आपल्याला काय करायचं आहे, दोन लॅम्प कंट्रोल करायचे आहे. इन दिस टू लॅम्प्स आर कनेक्टेड इन parallel with the supply, phase and neutral, which are routed by single
सिंगल वन वे स्विच ॲज शोन इन फिगर. आता यामध्ये काय केले, 2 लॅम्प्स कंट्रोल्ड बाय ए वन वे स्विच. जे जो वन वे स्विच आहे, एकदाच ऑन होणारा स्विच आहे, त्यानुसार त्या थ्रू काय केले आपण, हे 2 लॅम्प्स कंट्रोल केलेत. म्हणजे हे 2 लॅम्प्स कशा थ्रू कंट्रोल केलेत, एका स्विच थ्रू कंट्रोल केलेत आपण, वन वे स्विच थ्रू. त्यामध्ये कनेक्शन कसं आहे, लॅम्पचं कनेक्शन किंवा जी फेज वायर आपली, ती फेज वायरचं कनेक्शन, लाईन कनेक्शन, लाईनला आपण फेज म्हणतो, फेज किंवा लाईन दोन्हीपैकी एक म्हणू शकतो आपण. ह्या लाईनचं म्हणून काय झालं, स्विचला कनेक्शन आलं फेज वायरचं, आणि सेकंड टर्मिनलमधून स्विचच्या लॅम्पच्या एका टर्मिनलला आणि लॅम्पच्या त्याच टर्मिनलमधून आपण दुसऱ्या लॅम्पच्या फर्स्ट टर्मिनलला कनेक्शन दिलं. म्हणजे ह्याचं फर्स्ट टर्मिनल आणि ह्याचं फर्स्ट टर्मिनल हे एकमेकांना कनेक्ट केलेलं आहे आपण. ओके. आणि त्यानंतर जे काही न्यूट्रल वायरचं कनेक्शन, ऑब्व्हियसली आपण लॅम्पला दिलेलं आहे, इक्विपमेंटला दिलं आहे न्यूट्रल वायरचं कनेक्शन. न्यूट्रल वायरचं कनेक्शन डायरेक्टली दोन्ही लॅम्पच्या सेकंड टर्मिनलला दिलेलं आहे आपण. ओके. म्हणजे फेज वायरचं फर्स्ट टर्मिनलला आपण दोन्ही लॅम्पच्या दिलेलं आहे आणि न्यूट्रल वायर दोन्ही लॅम्पच्या सेकंड टर्मिनलला कनेक्ट केलेले आहे. हा स्विच आहे. आता काय होणार, ज्यावेळेस स्विच ओपन असेल त्यावेळेला काय, फेज इथं मिळणार नाही आहे. हा सप्लाय ओपन सर्किट आहे, त्यामुळे फेज या ठिकाणी मिळू शकत नाही, त्यामुळे लॅम्प काय ऑन होणार नाही आहे. ओके. त्यामुळे काय झालं, आता ज्यावेळेला आपण हा स्विच क्लोज करेन, म्हणजे हा स्विच एकमेकाला कॉन्टॅक्ट कनेक्ट होतील, त्यावेळेला काय होणार आहे, हा फेज वायरचा करंट इकडे आला, इथून ह्या लॅम्पला मिळाला आणि ह्या लॅम्पमधून ह्या लॅम्पला पण मिळाला, दोन्ही वायरला फेज वायर मिळाली आणि न्यूट्रल ऑलरेडी कनेक्टेड आहे. त्यामुळे स्विच ऑन केल्यानंतर काय होणार, 2 लॅम्प ऑन होणार आहे. ज्यावेळेस स्विच ऑफ करेल त्यावेळेला आपले दोन्ही लॅम्प ऑफ होणार आहे. म्हणजे एका स्विच थ्रू आपण 2 लॅम्प कंट्रोल केलेले आहेत. त्यालाच काय म्हटलेलं आहे आपण, 2 लॅम्प्स कंट्रोल्ड बाय ए वन वे स्विच. नेक्स्ट इज सिंगल लॅम्प और लोड कंट्रोल्ड बाय 2 वे स्विचेस. म्हणजे ह्या सर्किटला आपण काय म्हणतो, स्टेअरकेस वायरिंग किंवा मराठीमध्ये आपण जिना वायरिंग सुद्धा म्हणतो आपण त्याला. त्यामध्ये काय केलं आहे, एक सिंगल लॅम्प आहे, त्या सिंगल लॅम्पला काय केलं आहे आपण, 2 टू वे स्विचनं कंट्रोल केलेलं आहे. दिस वायरिंग इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज स्टेअरकेस वायरिंग. स्टेअरकेस म्हणजे जिना म्हणतो आपण त्याला, स्टेअरकेस वायरिंग असं म्हणलेलं आहे. इन विच लाईट लॅम्प इज कंट्रोल्ड फ्रॉम 2 सोर्सेस बाय युझिंग 2 वे स्विचेस. त्यामध्ये काय केलेलं आहे, लाईट लॅम्प कंट्रोल्ड फ्रॉम 2 सोर्सेस. 2 सोर्सेस म्हणजे त्यातले कंट्रोल करण्याचे सोर्सेस कुठले, तर स्विचेस आहेत. यामध्ये 2 वे म्हणजे हा स्विच 2 वेळेला ऑन होणार आहे. यामध्ये ऑफ पोझिशन नसते या स्विचमध्ये, हा त्याला आपण 2 वे स्विच म्हणतो. ओके. दोन्ही वेळेला ऑनच पोझिशन आहे यामध्ये 2 वे स्विचमध्ये. त्यामुळे ह्या 2 टू वे स्विचच्या सहाय्याने आपण हा सिंगल लॅम्प कंट्रोल केलेला आहे. त्यालाच काय म्हटलं आपण, स्टेअरकेस वायरिंग. आता हे वायरिंग कुठं यूज करायचं, दिस टाईप ऑफ वायरिंग इज युज्ड इन बेडरूम टू विच on or off the lamps from 2 sources at the bedside and at the switchboard as shown in figure. म्हणजे आता हे सर्किट कुठे यूज केलं तर बेडरूममध्ये आपण यूज करू शकतो. म्हणजे एक लॅम्पचं स्विच जो असेल, फर्स्ट स्विच असेल तो सपोज स्विचबोर्डच्या ठिकाणी असेल, भिंतीवरती कुठेतरी असेल, आणि दुसरा असेल तो आपल्या बेडजवळ असणार आहे. ज्यावेळेला आपल्याला रात्री उठायचं असेल तर काय करतो आपण, बेडजवळून डायरेक्टली ऑन करू शकतो, लॅम्प ऑन होणार आहे आणि तिथूनच आपण हा ऑफ करू शकतो. तसंच आपण जो स्विचबोर्ड आहे, स्विचबोर्डपासून सुद्धा हा ऑन आणि ऑफ आपल्याला करता येतो. म्हणजे दोन्ही ठिकाणावर आपल्याला कंट्रोल करता येईल. प्लस जर हा ह्याला स्टेअरकेस म्हणजे जिना म्हटले, म्हणजे समजा जिन्याच्या खाली ग्राउंड फ्लोअरला आहे आपण आणि फर्स्ट फ्लोअर असेल तर ग्राउंड फ्लोअरच्या ठिकाणी एक स्विच असणार, आणखी फर्स्ट फ्लोअरच्या ठिकाणी स्विच असणार, आणि हा स्विच असणार आहे तो जिन्यावरती बसवलेला असणार आहे. लॅम्प हा जो लॅम्प आहे तो जिन्यावरती बसवलेला असणार आहे. आपल्याला काय करायचं आहे, जाताना लॅम्प ऑन करणार, तो लॅम्प ऑन होणार आहे जाताना आपल्याला. ठीक आहे. आणि ज्या वेळेला आपण काय करणार, मग वरती गेलो, आपण वरती गेल्यानंतर आपल्याला लॅम्पचा यूज नसेल तर वरती गेल्यानंतर आपल्याला ऑफ करायचा आहे. तर हा स्विच त्या जिन्याच्या वरती सुद्धा बसवलेला असणार आहे वरच्या साईडला, त्यामुळे तिथूनच मी हा स्विच ऑफ करू शकतो. म्हणजे कोणत्याही पोझिशनपासून मी हा ऑफ करू शकतो. खाली उभारून सुद्धा, म्हणजे जिन्याच्या खालून सुद्धा ऑन ऑफ करू शकतो आणि जिन्याच्या वर उभारून सुद्धा हा ऑन आणि ऑफ करू शकतो आपण. याला आपण स्टेअरकेस वायरिंग म्हणतो. म्हणजे एकच लॅम्प आपण 2 ठिकाणाहून कंट्रोल केला. आता याचं कनेक्शन बघूया आपण कसं आहे. यासाठी 2 वे स्विच वापरलेला आहे, म्हणजे एक कॉमन टर्मिनल असतं आणि यामध्ये 2 आउटपुटचे टर्मिनल्स असतात. ओके. असं स्विचचं कन्स्ट्रक्शन आहे. काय केलं, यामध्ये एक कॉमन टर्मिनल असतं, याला आपण कॉमन वायर देतो आणि बाकीच्या 2ला आउटपुटचं कनेक्शन देत असतो. म्हणजे आता यामध्ये काय झाली, फेज वायर आहे ती कॉमन टर्मिनलला दिल्या, तिथून काय केलं आहे, दुसऱ्या स्विचच्या कॉमन टर्मिनलमधून लॅम्पला सप्लाय दिलेला आहे फेजचा. या ठिकाणी बघू शकतो आपण लॅम्पचा
आता जी न्यूट्रल वायर आहे ती फ्यूज थ्रू काय केली आहे डायरेक्टली आपल्याला या लॅम्पला दिलेलं आहे. मी मला सांगितल्याप्रमाणे न्यूट्रल वायर असते ती डायरेक्टली इक्विपमेंटला आपण देऊ शकतो. आता हे दोन्ही स्विचचे सेकंडचे टर्मिनल आहे, सेकंड आणि थर्ड टर्मिनल. ह्याचं सेकंड टर्मिनल त्याच्या सेकंडला कनेक्ट आहे आणि ह्याचं थर्ड टर्मिनल त्याच्या थर्ड टर्मिनलला कनेक्ट आहे. म्हणजे A1 आणि A2ला A1ला आपण फेज वायर दिली आणि A2मधून वायर फेज वायर आपण ती म्हणजे सेकंडच्या कॉमन टर्मिनलमधून लॅम्पला दिले आणि फर्स्टच्या कॉमन टर्मिनलला फेज वायर दिले आहे आणि दोन्ही टर्मिनल काय केले तर एकमेकाला कनेक्ट केलेलं आहे. म्हणजे ज्यावेळेला हा लॅम्प मी ऑन करेन म्हणजे हे इथं कनेक्ट असेल आणि सपोज A1 आणि B1 कनेक्ट आहे, A2 B2 कनेक्ट आहे, त्यावेळेला फेजचा सप्लाय असा इकडून पास होणार. ओके, फर्स्ट काय केलं मी A1 आणि B1 कनेक्ट केलं, स्विच ऑन केलं. फर्स्ट पोझिशन अशा असेल सपोज तर काय होणार, या पोझिशनमध्ये हा करंट आहे हा इथून असा पास झाला, इकडून इकडं लॅम्पला करंट गेला म्हणजेच का लॅम्पला फेज वायर मिळाली आणि हा लॅम्प ऑन झाला. सपोज मला इथून ऑफ करायचं आहे, ऑफ करायचं असलं तर मी काय करणार, ही जी पहिली पोझिशन आहे तिथून काय करणार, हा स्विच सेकंड पोझिशनला नेणार. ओके, मग सेकंड पोझिशनला आल्यानंतर काय होणार आता, ओके सेकंड म्हणजे हा स्विच मी इथं कनेक्ट केला. ठीक आहे, मग आता काय झालं, हा स्विच इथं ओपन आहे, हा जो पार्ट आहे तो इथं कनेक्ट नाही आहे, त्यामुळे हा सप्लाय पण इथं कनेक्ट आहे. त्यामुळे हा करंट काय इथून असा पास झाला, पास होणार नाही आहे. इथून जरी कनेक्ट असला तरी इथं ओपन झालेलं आहे, त्यामुळे इथं ऑफ झालं आहे. म्हणजे ह्याच्या थ्रू काय केलं मी ऑन आणि ऑफ करू शकतो. मी पुन्हा काय केलं, पुन्हा इथं कनेक्ट केल्यानंतर हा करंट आहे तो असा इकडून असा इथून फेज वायर इथं मिळाली आणि इकडं न्यूट्रल वायर, त्यामुळे लॅम्प असा ऑन झालेला आहे. नेक्स्ट आता सेकंड स्विचला पहिली पोझिशन बघितली आपण, पहिली इकडून गेली आणि इथून करंट झाला, ही पहिली पोझिशन. मला ह्यात लॅम्प थ्रू ऑफ करायचं असेल तर मी काय करणार, आता त्या ठिकाणी हे पोझिशन आहे स्विचची ते मी खाली करणार. खाली केल्यानंतर हा जो करंट आहे हा करंट इकडून इकडं आला. ठीक आहे, पण इथून हे ओपन सर्किट आहे त्यामुळे इकडे काही करंट पास होणार नाही आहे, त्यामुळे हे तर ऑफ पोझिशन नेल्यानंतर ह्याच्यात स्विच थ्रू सुद्धा मी ऑन आणि ऑफ करू शकतो. म्हणजे दोन्ही पोझिशन मी ऑन आणि ऑफ करणार आहे या ठिकाणी. तसं ह्या मुन्याला काय म्हटलं आपण, सिंगल लॅम्प ओव्हरलोड कंट्रोल्ड बाय 2 वे स्विचेस. ओके, याला काय म्हटलं आपण, स्टेअरकेस और जिना वायरिंग म्हटलेलं आहे. मग त्यामध्ये काय झालं, एक लॅम्प 2 ठिकाणाहून मी कंट्रोल करू शकतो. आपण मेनली स्टेअरकेससाठी किंवा बेडरूममध्ये वगैरे आपण याचा यूज करू शकतो वायरिंगचा. इज गोडाऊन वायरिंग. आता नावावरून कळतं आपल्याला आपण हे वायरिंग गोडाऊनसाठी यूज करणार आहोत. दिस टाईप ऑफ वायरिंग इज यूज्ड इन big godown, long passages, warehouses and tunnel like structured having many rooms or portion. कुठे यूज करायचं मेनली गोडाऊनमध्ये, मोठा एखादा पॅसेज असेल वेअरहाऊसमध्ये किंवा टनेलमध्ये आपण या ठिकाणी हे वायरिंग यूज करतो, ज्या ठिकाणी मोठा एखादा पॅसेज असेल किंवा पोर्शन असेल. इट फॉलोज द लिनियर सिक्वेन्स फॉर स्विचिंग द लाईट फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड. म्हणजे आपल्याला सिक्वेन्शियल लाईट ऑन किंवा ऑफ करायचं आहे. म्हणजे आता आपण बघूया डायग्राम डायरेक्टली. आता सिक्वेन्स आहे, सपोज हा फर्स्ट एंड आहे इकडचा आणि हा एक तो सेकंड एंड आहे. अरे हा मोठा पॅसेज आहे, मोठ्या पॅसेजमध्ये काय केलं, 3 लॅम्प लावलेले आहेत असे. ओके, मग ह्यामध्ये काय केलं कनेक्शनमध्ये, आता कनेक्शन कसं आहे बघा गोडाऊनचं. स्टार्टिंगला जे न्यूट्रल कनेक्शन आहे, न्यूट्रल कनेक्शन काय केले प्रत्येक लॅम्पला या ठिकाणी दिलेलं आहे. या कनेक्शन इकडं आलं, हे सेम कनेक्शन ह्याचं म्हणजे लॅम्पचे जे सेकंड टर्मिनल आहे, इथलं सेकंड असेल, इकडं सेकंड असेल आणि इकडं सेकंड टर्मिनल, त्या सेकंड टर्मिनलला आपण काय केलं, हे न्यूट्रल वायर इकडं कनेक्ट केलेलं आहे प्रत्येकच्या लॅम्पच्या सेकंड टर्मिनलला. आणि हा जो स्विच आहे फेज वायरचा, पहिलं SPST स्विच म्हणजे सिंगल पोल सिंगल थ्रो, एक वेळेलाच फक्त ऑन होणार आहे असं स्विच किंवा 1 वे स्विच म्हणले आपण याला. त्यानंतर हे 2 2 वे स्विचेस आपण या ठिकाणी यूज केलेले आहेत. ह्या ठिकाणी काय केले, हा स्विच ह्याचं कनेक्शन काय केले पहिल्या SPST स्विचला म्हणजे 1 वे स्विचला दिले. 1 वे स्विचच्या आता हे फर्स्ट टर्मिनल सेकंड टर्मिनल, या ठिकाणी हे फर्स्ट टर्मिनल सेकंड आणि थर्ड टर्मिनल, या ठिकाणी फर्स्ट हे सेकंड टर्मिनल हे थर्ड टर्मिनल. ओके, मग आता यामध्ये काय केलं आहे, फेज वायर आली ही 1 नंबर टर्मिनलला, या स्विचच्या 2 नंबर टर्मिनलमधून 2 वे स्विचच्या फर्स्ट टर्मिनलला, 2 वे स्विचच्या सेकंड टर्मिनलमधून लॅम्पला दिलेलं आहे कनेक्शन आणि थर्ड टर्मिनलमधून ह्याच्या कॉमनला दिलेलं आहे थर्ड स्विचच्या, आणि थर्ड स्विचचे सेकंड टर्मिनल ह्या लॅम्पच्या पहिल्या टर्मिनलला. ओके, आणि ह्याचं थर्डचं कनेक्शन ह्या लॅम्पच्या पहिल्या टर्मिनलला, म्हणजे इथे टर्मिनल 1, हे पण टर्मिनल 1 आणि हे पण लॅम्पचं टर्मिनल 1 झालेलं आहे. ठीक आहे, आता कनेक्शन तर समजलं असेल तुम्हाला. ओके, सिम्पल कनेक्शन आहे. पहिल्यांदा फेज वायर 1 टर्मिनलला 1 नंबर
फेज वायर पहिल्या लॅम्पच्या वन टर्मिनल, सेकंड टर्मिनलमधून टू वे स्विचच्या फर्स्ट टर्मिनलला, टू वे स्विचच्या सेकंड टर्मिनलमधून लॅम्पला, आणि ह्या थर्ड टर्मिनलमधून थर्ड टू वे स्विचच्या फर्स्ट टर्मिनलला म्हणजेच कॉमन टर्मिनलला. ह्याच्या सेकंड टर्मिनलमधून सेकंड लॅम्पच्या फर्स्ट टर्मिनलला आणि ह्याच्या सेकंड टर्मिनलमधून थर्ड टर्मिनलमधून ह्याच्या फर्स्ट टर्मिनलला. या स्विचला आपण 3 नाव देऊया. ही टर्मिनल हे ए बी स्विच, बी स्विच आणि इकडचा आहे तो सी स्विच. ओके. आता काय झालं, हा स्विच जवळ ओपन सर्किट असेल त्याला तिन्ही लॅम्प काय असणार आहेत, म्हणजे हा सपोज हा ओपन सर्किट आहे त्याला इथून करंट पास होणार नाही आहे, त्यामुळे तिन्ही लॅम्प असणार आहेत ते ऑफ कंडिशनमध्ये असणार आहे. पण ज्यावेळेला हे टर्मिनल क्लोज होईल, क्लोज झाल्यानंतर काय झालं, करंट इकडे पास झाला. प्रत्येक स्विचची पोझिशन बघा. पहिल्यांदा हा वरच्या पोझिशनला आहे आणि हा पण वरच्या पोझिशनला आहे. ओके. आता ज्यावेळेला मी ऑन करेन, ऑन केलं काय झालं, स्विच आता पहिल्यांदा हे वरच्या पोझिशनलाच आहे स्विच हे सगळे, ठीक आहे, असं आपण कन्सिडर करू. ओके. त्यामुळे पहिल्यांदा कनेक्ट स्विच ह्या जर क्लोज असेल त्यावेळेला करंट पास होणार नाही. ज्यावेळेला मी ऑन करेन, ऑन केलं काय होणार, इथून करंट असा पास झाला आणि इकडून ह्या लॅम्पला सप्लाय केलं, फेजवारी गेली आणि हा लॅम्प ऑन झाला. तसं मी आता सेकंड स्विचकडे गेलो आणि सेकंड स्विच काय केला, डाऊनवर्ड पोझिशनला नेलं. म्हणजेच आता हा जो स्विच आहे हा काय केला मी डाऊनवर्ड पोझिशनला नेला. मग आता काय झाला, करंट इकडून असा आला आणि करंट इकडे गेले, या स्विचमध्ये इकडून करंट आला आणि इकडं करंट पास झाला. पण त्याच वेळेला काय होणार, आता हा जो आहे कनेक्शन, हे कनेक्शन ऑफ होणार, कारण हा स्विच मी इकडे टाकलेला आहे, डबल थ्रो आहे. हा 2 ऑन पोझिशन आहे, त्याला ऑफ पोझिशन नाही आहे यामध्ये. त्यामुळं हे जे कनेक्शन आहे ते कनेक्शन नसणार आहे या ठिकाणी. आता हे जे कनेक्शन आहे ते कनेक्शन या ठिकाणी नसणार आहे कनेक्शन. त्यामुळे हे जो करंट आहे तो इकडून आला असा या स्विचमधून इकडे या लॅम्पला गेलं कनेक्शन. त्यामुळं मी 2 नंबर स्विच जेव्हा शाळेला डाऊनवर्ड पोझिशनला घेईल त्यावेळेला काय होणार, हा करंट इकडे पासून 2 नंबर ऑन होणार आहे, हा ग्लो होणार आहे स्विच. लॅम्प असेल तो ऑन होणार आणि हा ऑफ झाला लॅम्प, कारण याला सप्लाय तो बंद झाला. आता नेक्स्ट मी काय केलं, हे जे कनेक्शन आहे हे मी काय केलं डाऊनवर्ड पोझिशनला नेलं. म्हणजे सपोज हे कनेक्शन इकडून असं आलं आहे, इकडून हे कनेक्शन इकडे गेलं आहे वरती, ठीक आहे. त्यावेळेला हा लॅम्प काय झाला, हा ऑन झाला. पण आता काय करणार आहे मी, हा जो स्विच आहे तो स्विच डाऊनवर्ड कंडिशनला येणार आहे. त्यामुळे आता कनेक्शन कसं होणार बघूया आपण. आता कनेक्शन काय होणार, हा करंट असा आला, हा स्विच ऑन, हा स्विच डाऊनवर्ड पोझिशन, पुन्हा हा स्विचसुद्धा डाऊनवर्ड पोझिशन. त्यामुळे हा सप्लाय कुठे गेला, आता 3 नंबर लॅम्पला गेला आहे. त्यामुळे काय झालं, हा 3 नंबर लॅम्प ऑन झाला. म्हणजे पहिला स्विच ऑन केल्यावर फर्स्ट नंबर, दुसरा स्विच ऑन केल्यावर सेकंड नंबर लागणार आणि तिसरा स्विच डाऊनवर्ड पोझिशनला नेल्यानंतर थर्ड स्विच किंवा लॅम्प हा थर्ड ऑन होणार आहे. ओके. मग आता रिटर्न नेऊया आपण. रिटर्न नेताना मी काय करणार, ह्याची पोझिशन वरती ढकलणार. आता पहिले पोझिशन काय होते, हा स्विच ऑन होता, हा डाऊनवर्ड डायरेक्शनला होता, हा पण डाऊनवर्ड डायरेक्शन, त्यामुळे तिसरा लॅम्प ऑन होता, बाकीचे 2 लॅम्प ऑफ होते. आता मी काय करणार, थर्ड पोझिशन येताना परत हिची पोझिशन काय करणार, इकडे वरती नेणार, ठीक आहे. पहिल्यांदा काय, हा खाली डाऊनवर्ड डायरेक्शनला होता, त्यामुळे जो करंट आहे तो इथून असा पास होऊन इकडून पास होऊन थर्ड लॅम्प ऑन झाला, बाकीचे 2 लॅम्प ऑफ झालते. आता मी काय केलं, हे अपवर्ड पोझिशनला नेलं. अपवर्ड पोझिशनला नेल्यानंतर काय झालं, आता करंट असा इकडं आला. ओके. हा अजून डाऊनवर्ड पोझिशन आहे, डाऊनवर्ड पोझिशनमधून इकडे गेला करंट. त्यानंतर हा करंट आहे तो आता 2 नंबर पोझिशनला, 3 नंबरला जाणार आहे का करंट, इथं ओपन सर्किट झाले 3 नंबर, कारण हा वरच्या पोझिशनला नेला आहे त्यामुळं हा ऑन झाला, ठीक आहे. नंतर रिटर्न येताना काय केलं मी, हा स्विच ऑन पोझिशनला नेला. ओके. त्यामुळं हा आता ऑफ होणार आहे आणि हा तुमचा ऑन होणार आहे. थर्डला मी हा ऑफ पोझिशनला नेला, त्यामुळे हा काय झाला, तिन्हीला ऑफ झालं. आता ह्याचं ॲनिमेशन मी थोड्या वेळात तुम्हाला दाखवतो कसं असतं ते. ह्यालाच काय म्हटलं आपण, कोड ऑन वायरिंग. याचं ॲनिमेशन बघूया आपण आता. आता दुसऱ्या टाईपचे कोड ऑन वायरिंग आहे. वेन ए पर्सनल लिव्स फ्रॉम ए वन रूम अँड एंटर नेक्स्ट बाय टर्निंग द लाईट स्विच मेक्स अर्लियर लॅम्प स्विच्ड ऑफ. म्हणजे याचं मिनिंग काय होतं, मी सपोज ह्या लॅम्पमधून घेतून गेलो, हा लॅम्प ऑन करणार, पुन्हा दुसऱ्या रूममध्ये गेलो, दुसरा लॅम्प ऑन करणार, त्यावेळी पहिला बंद होणार. कळलं, ज्या रूममध्ये जाईल त्याच रूममधला लॅम्प आपल्याला ऑन करायचं आहे, तर त्यासाठी हे वायरिंग यूज करायचं. आता दोन्ही वायरिंग सेमच आहेत, फक्त जरा एक स्विच ॲड केला आहे.
स्विच ॲड केलेला आहे, त्यामुळे याचा असा वेगळा काही यूज नाही. 3 स्विच जर यूज केलं तरी चालते किंवा 4 स्विच यूज केलं चालतं. असं वायरिंग यूज करा किंवा प्रिव्हियस वायरिंग यूज करू शकता तुम्ही. म्हणजे ज्या ठिकाणी मी असणार आहे तोच लॅम्प या ठिकाणी ऑन होणार, बाकी सगळे लॅम्प ऑफ असणार आहेत. याचा व्हिडिओ आपण थोड्या वेळात बघणार आहोत. आता त्यामध्ये काय सांगितले, फ्लोरोसेंट लॅम्प कंट्रोल्ड बाय ए वन वे स्विच. फेज वायर इज कनेक्टेड टू द वन एंड ऑफ द स्विच and the other end of the switch is connected to the choke or ballast. One electrode of lamp is connected to the choke and the other terminal is neutral connected. आता ह्यामध्ये कनेक्शन सांगतो तुम्हाला. ह्यामध्ये काय केलं आहे, फेज वायर असेल ती स्विचला दिलेलं आहे आणि स्विचमधून आपण काय केलं आहे, हा चोक आहे. आता ट्यूबचं कनेक्शन सांगूया. पहिले ट्यूबमध्ये 3 पार्ट्स असतात मेनली. एक स्टार्टर असतो, सेकंड एक ट्यूब असते मधली, आणि त्यानंतर हा चोक. अशी कनेक्शन आहेत. ठीक आहे. फेज वायर आपण स्विचला दिला, स्विचमधून हा कुठं आलं आहे, चोकला आलेलं आहे कनेक्शन. ठीक आहे. हे चोक म्हणजे मधला गट्टा असतो तो, त्याला आपण चोक म्हणतो. मोठा जो मध्ये बजवलेला असतो त्याला चोक म्हणतो आपण. त्या चोकमधून कुठे गेलं आहे, ट्यूबच्या पहिल्या टर्मिनलला. म्हणजे ट्यूबला असे 2 टर्मिनल्स असतात या ठिकाणी, काचेच्या ट्यूबला, आणि या ठिकाणी 2 टर्मिनल असतात. इथं कनेक्शन गेलं आहे. या कनेक्शनमधून स्टार्टरला, म्हणजे लहान डबे असते त्याला आपण स्टार्टर म्हणतो. त्यानंतर हे कनेक्शन कुठे गेलं आहे, ट्यूबच्या दुसऱ्या टर्मिनलला गेलेलं आहे. म्हणजे दुसऱ्या साईडचे जे टर्मिनल असेल त्याला गेलेलं आहे, आणि तिथून हे कनेक्शन हे न्यूट्रलला कनेक्ट झालेलं आहे. आणि फेज आणि न्यूट्रल याच्यामध्ये हा कपॅसिटर पॅरलमध्ये कनेक्ट केलेला आहे. म्हणजे ज्या ठिकाणी ट्यूबला सप्लाय द्यायचा आहे आपल्याला, त्या ठिकाणी त्याच्या सप्लायच्या पॅरलमध्ये आपण हा कपॅसिटर कनेक्ट करतो. कनेक्शन आणखी एकदा बघा. फेज वायरचं स्विचमधून पहिल्यांदा चोकला कनेक्शन. असंच कनेक्शन तुम्ही टेस्ट करायचं आहे. त्या चोकमधून कुठं कनेक्शन आलं, आता इथं 1 नंबर आणि इथं 2 नंबर आपण टर्मिनल हे जे फिलामेंट आहे कन्सिडर करू. या ठिकाणी 1 नंबर फिलामेंटचं टर्मिनल आणि सेकंड फिलामेंटचं टर्मिनल. इथून फर्स्टला या सेकंड टर्मिनलमधून कुठं गेलं कनेक्शन, स्टार्टरच्या फर्स्ट टर्मिनलला. स्टार्टरच्या सेकंड टर्मिनलमधून कनेक्शन कुठे गेलं, या ठिकाणी फिलामेंटच्या या फर्स्ट टर्मिनलला, फिलामेंटच्या सेकंड टर्मिनल म्हणूया आपण याला. आणि ह्या फिलामेंटच्या फर्स्ट टर्मिनलमधून, म्हणजे इथून कनेक्शन आलं ते डायरेक्टली न्यूट्रलला. आणखी एकदा कनेक्शन बघा. फेज वायर स्विचमधून वायर गेली कुठे गेली, चोकच्या फर्स्ट टर्मिनलला. चोकच्या सेकंड टर्मिनलमधून कनेक्शन कुठे गेलं, फर्स्ट फिलामेंटच्या फर्स्ट टर्मिनलला. आणि फर्स्ट फिलामेंटच्या सेकंड टर्मिनलमधून स्टार्टरच्या फर्स्ट टर्मिनल, स्टार्टरच्या सेकंड टर्मिनलमधून दुसऱ्या फिलामेंटच्या सेकंड टर्मिनलला, आणि दुसऱ्या फिलामेंटच्या फर्स्ट टर्मिनलमधून न्यूट्रलला. म्हणजे काय कपॅसिटर आहे तो आपण पॅरलमध्ये कनेक्ट केला. अशा प्रकारे ट्यूबचं कनेक्शन असतं. ज्यावेळेला स्विच ऑन करेल त्यावेळेला हा ट्यूब ऑन होणार. ट्यूबचं वर्किंग फंक्शन तुम्हाला दुसऱ्या सब्जेक्टमध्ये शिकवलं जाईल. ओके, हे कनेक्शन आहे ट्यूबचं. नेक्स्ट इज कंट्रोल स्विचबोर्ड वायरिंग. आता स्विचबोर्डचं वायरिंग बघायचं आहे आपल्याला. ते स्विचबोर्डमध्ये आपल्या घरामध्ये स्विचबोर्ड असतो, त्याला कसं कनेक्शन असतं, तर या ठिकाणी स्विचबोर्ड दाखवलेला आहे. एक स्विचबोर्ड आहे, त्याला प्लग्स आहेत, हा प्लग सॉकेट आहेत 3 टर्मिनलचा, आणि हा न्यूट्रल लिंकसाठी कनेक्शन दाखवलेलं आहे. जी फेज वायर आले, फेज वायर काय केले, स्विचला आले प्रत्येक. आता हे स्विचचं हे फर्स्ट, हे सेकंड टर्मिनल, हे फर्स्ट टर्मिनल आणि हे सेकंड टर्मिनल्स. हे टर्मिनल कुठे गेले, हे लॅम्पला गेलेलं आहे. ओके, त्यानंतर आता हे सेकंड स्विचमधून कुठे गेलेलं आहे बघा, ट्यूबला गेलेलं आहे, ट्यूबच्या फेजला गेलेलं आहे. आणि थर्ड कुठे गेलेलं आहे, फॅन रेग्युलेटरमध्ये या. आणि फॅन रेग्युलेटरच्या सेकंड टर्मिनलमधून हे फॅनला गेलेलं आहे. आणि फोर्थ आहे, ते फोर्थ डायरेक्टली इथं कनेक्ट झालेलं आहे प्लगला. आणखी एकदा कनेक्शन बघूया आपण. काय झाले, फेज वायरचे कनेक्शन जे स्विचेस आहेत, हे 4 स्विचेस आहेत. ओके, हे स्विचची फर्स्ट टर्मिनल आणि हे सेकंड टर्मिनल. त्यामध्ये काय केलेलं आहे, ही फेज वायर आहे, ती फेज वायर टोटल सगळीकडे एकमेकाला कनेक्ट केलेलं आहे. ठीक आहे, हे 4 टर्मिनल कनेक्ट केले आहेत एकमेकाला. आणि स्विचच्या सेकंड टर्मिनल सगळे, म्हणजे ह्या फर्स्ट स्विचचं सेकंड टर्मिनल फेज वायर कुठे गेलेलं आहे, लॅम्पला. त्यानंतर सेकंड स्विचचा सेकंड टर्मिनल कुठे गेलेला आहे, हा एक ट्यूबला. त्यानंतर हे थर्ड स्विचचं सेकंड टर्मिनल कुठे गेलेलं आहे, रेग्युलेटरला. आणि रेग्युलेटरमधून कुठे गेलेलं आहे, आपलं फॅनला गेलेलं आहे फेज वायर. आणि एक जो फोर्थ स्विच आहे, फोर्थ स्विचचं सेकंड टर्मिनल प्लगच्या पॉईंटला गेलेलं आहे, त्या ठिकाणी लाईन पॉईंटला. आणि नेक्स्ट आता न्यूट्रल कनेक्शन. आता न्यूट्रल कनेक्शन करताना न्यूट्रल वायर आले आहे ती तर या प्लगच्या सेकंड टर्मिनलला कनेक्ट केलेलं आहे आपण, आणि हे प्लगचं फर्स्ट टर्मिनल. इथून कुठे गेलेलं आहे, न्यूट्रल लिंकला गेलेलं आहे न्यूट्रल वायर. ओके, ही आहे ती न्यूट्रल लिंक.
आता ही जी काही न्यूट्रल लिंक आहे ते न्यूट्रल लिंकमधून आपल्याला काय केलं, फेज वायर तर आपण स्विच थ्रू प्रत्येक टर्मिनलला दिलं. आता इथून फेज वायर आली, सगळेच टर्मिनल शॉर्ट केलं किंवा कॉमन केलं टर्मिनल आपण सगळ्यांना. ठीक आहे. मग तिथून एक वायर दिली आपण लॅम्पला, दुसऱ्या स्विचमधून दिली ट्यूबला, तिसऱ्या स्विचमधून दिली फॅनला वायर, आणि चौथ्या स्विचमधून प्लगला फेज वायर दिली. आता सगळ्यांना आपल्याला न्यूट्रल वायर द्यायचं आहे. एक लक्षात ठेवायचं, नेहमी फेज आणि न्यूट्रल मिळाल्याशिवाय कोणतंही इक्विपमेंट चालू होत नाही. फेज वायर आपण नेहमी स्विच थ्रू देत असतो आणि न्यूट्रल वायर नेहमी डायरेक्ट देत असतो इक्विपमेंटला. मग त्या न्यूट्रल लिंक दिलेलं आहे. इथे कनेक्शन का दिलेलं आहे, कारण त्या ठिकाणी आपल्याला वेगळी जॉईंट मारावं लागतील. जॉईंट मारण्यापेक्षा इथे एक लिंक दिलेलं आहे. त्या लिंकमधून काय केलेलं आहे, हे नंबर ऑफ कनेक्शन्स काढलेले आहेत. मग एक वायर कशाला दिली, एक फॅनला दिली इकडं. ठीक आहे. ते सेकंड बघा, सेकंड कुठं दिलेले आहे, ट्यूबला दिलेलं आहे. ओके. आणि इथून थर्ड जे दिलेलं आहे आपले वायर, थर्ड वायर असेल ती या स्विचला गेलेली आहे. थर्ड जे कनेक्शन आलं आहे वरून इथून आपण हे लॅम्पला दिलेलं आहे. ठीक आहे. मग त्यावर न्यूट्रल डायरेक्टली आपण प्रत्येक इक्विपमेंटला दिलेले आहे. आणि इथून सुद्धा इथं न्यूट्रल वायर आलेली आहे आपली. ओके. फेज वायर स्विच थ्रू दिल्या फक्त, आणि न्यूट्रल वायर असेल ती आपण न्यूट्रल लिंक थ्रू दिलेली आहे, किंवा डायरेक्ट न्यूट्रल वायर जरी रन केली तरी प्रत्येक इक्विपमेंटला चालू शकते. म्हणजे इथून कनेक्शन डायरेक्टली, एक मिनटं, त्या ठिकाणी न्यूट्रल लिंक न टाकता डायरेक्टली एक जॉईंट मारला तरी चालू शकतो. पण शक्यतो हे सेफ कंडिशन आहे. न्यूट्रल लिंक आपण वापरली तर अधिक पट्टी असते, त्याला नंबर ऑफ कनेक्टर्स असतात. ओके. इथून डायरेक्टली काय करायचं, हे न्यूट्रल प्रत्येक इक्विपमेंटला प्रोव्हाइड करायचं. जसे आपण हे न्यूट्रल कुठे दिले, प्लगला दिले, फॅनला दिले, ट्यूबला पण दिले, आणि लॅम्पला पण दिले. आणि जे काही फेज वायर आहे ती फेज वायर डायरेक्टली आपण काय केले, इथून लॅम्पला दिली, स्विच थ्रू प्रत्येक इक्विपमेंटला प्रोव्हाइड करायचे. फक्त फेज वायरच्या सिरीजमध्ये स्विच टाकायचा आहे, न्यूट्रल वायर डायरेक्ट इक्विपमेंटला द्यायचं आहे. एवढं फक्त लक्षात ठेवायचं. हे सगळं कनेक्शन कशाचं आहे, स्विच बोर्डचं आहे. ज्यावेळी मी हा ऑन करेन तर फेज वायर इकडे जाणार, आणि न्यूट्रल ऑलरेडी इथून मिळालेली आहे. ओके. फेज वायर इकडून पास होणार, स्विच टू ऑन केला की ह्यातून फेज वायर इथं फेज सप्लाय गेला, न्यूट्रल ऑलरेडी मिळालेले आहे. हा स्विच ऑन केला आणि रेग्युलेटर ऑन केला की रेग्युलेटरमधून सप्लाय असेल तो हा फॅन चालू होणार फेज वायर स्विच ऑन केल्यानंतर. जसे आपण स्विच ऑफ करत जाईल तसं काय होणार, एक एक इक्विपमेंट ऑफ होणार आहे. आपण सगळे प्रॅक्टिकलच्या वेळेला आणखी एकदा बघणार आहोत. ओके. हे मे बी कळालं असेल तुम्हाला. सिम्पल कनेक्शन्स आहेत. फक्त फंडा एक काय लक्षात ठेवायचा, फेज वायर स्विच थ्रू आपल्याला द्यायचं आहे प्रत्येक वेळी. आणि जे काय न्यूट्रल वायर असेल ते न्यूट्रल वायर डायरेक्टली द्यायचं आहे. एवढंच फक्त याच्यामध्ये असतं, वेगळं काय आपण वायरिंग करत नाही. जे डायरेक्टली, आता सपोज या लॅम्पला दोन फेज द्यायचे आपल्याला, फेज वायर आणि न्यूट्रल वायर, अशा दोन वायर द्यायच्या. फक्त ही फेज वायर देताना याच्या सिरीजमध्ये आपल्याला काय करायचं, हा स्विच फक्त इन्सर्ट करायचा आहे. हा स्विच एवढंच फक्त करायचं असतं आपल्याला. फक्त ते आपण इथून दिलेलं असतं. फक्त एवढाच फरक आहे, बाकी काही नसतं वायरिंग म्हणजे. ओके. हे वायरिंग तुम्हाला कळालं असेल मे बी. ओके. प्रॅक्टिकलच्या वेळेला आणखी आपण त्याचा स्टडी करूया आपण. Next, socket outlet wiring. The outlet holds the plugs and passes the current through it when the power is routed to the socket through a switch. A single socket connections and radial socket connections are shown in figure below. त्यामध्ये जे वायरिंग दाखवलेलं आहे आपल्याला, सॉकेट आउटलेट. आता सॉकेटचं कनेक्शन करताना त्यामध्ये 2 पिन सॉकेट असेल, 3 पिन असेल किंवा 5 पिन असतं. आता शक्यतो 3 पिन सॉकेटच मिळतात आपल्याला. त्यामुळे 2 असतात ते फेज आणि न्यूट्रलसाठी असतात, आणि थर्ड टर्मिनल असतं ते अर्थिंगसाठी असतं. अर्थिंगचं टर्मिनल असतं ते जाड असतं. त्याचं रिझन आपण नंतर बघणार आहोत. ओके. आता हे कनेक्शन करताना कसं केले, अर्थिंग वायर असेल ती डायरेक्टली मधल्या पॉईंटला म्हणजेच अर्थ टर्मिनलला दिलेलं आहे. इथे मला अर्थिंग काय केले, इथून डायरेक्टली इथं दिले, इथून आपल्याला दिसते, इथून डायरेक्टली आपण काय केलं, अर्थिंग इथं दिलेलं आहे, इकडून असं कनेक्शन इथं केलेलं आहे. ओके. त्यानंतर फेज वायर इकडून आले, या टर्मिनलला एकदा द्यायची फेज वायर, आणि इथून काढून दुसऱ्या टर्मिनलला द्यायची वायर. ओके. आणि थर्ड जे आहे न्यूट्रल वायर काय केली, ह्या एका टर्मिनलला द्यायची आणि इकडच्या एका टर्मिनलला द्यायची. हे झालं तुमचं सॉकेट आउटलेट कनेक्शन. लक्षात ठेवायचं, एक अर्थिंगला असतं मधलं टर्मिनल, बाई कोणतेही एक शक्यतो राईट हँड साईडचं टर्मिनल फेजला द्यायचं आणि लेफ्ट हँड साईडचं न्यूट्रलला कनेक्शन द्यायचं. फक्त एवढंच कनेक्शन आहे यामध्ये. ओके. अशा टाईपचे वायरिंग्स तुम्हाला यूज करायचे आहेत.